ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ 10 ਸਾਲ ਮੇਰ ਰਿਹਾ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਾਧੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ 2 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਆ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੈਬੋਲ ਡੇਅਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੋਂ ਗੈਸ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਨਾ ਐਡਾ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਈ ਮਜਾਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਠੀਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੈਸ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वेले नॉर्थ अमेरिका है सोमवार की शाम, भारत च मंगलवार की सवेर, नानकशाही संमत 555 विसाख की अज 19 तरीक है और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब। ये शो इस वेले ग्लोबल पंजाब TV ते चैनल पंजाबी ते लाइव टैलीकास्ट है। असीं इस वेले ग्लोबल पंजाब TV दे फेसबुक पेज के उपर भी लाइव हाँ और इनू मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट भी किया जा रहा। OTT प्लेटफॉर्म जियो TV ते डेली हंट उपर भी इस शो नू तुसीं देख सकते जी। परसों लुधियाना च घियासपुरा इलाके दे विच एक बहुत मंदभागी घटना वापरी। जहरीली गैस के रिलीज़ होने नाल 11 लोगों की मौत हो गई, जिहदे बारे आपां अज गल करांगे। ये जिहड़े 11 लोग मारे गए ये सारे प्रवासी परिवार सी जिहड़े पंजाब दे विच करीब 25 तो 30 सालों तो रह रहे सन। बिल्कुल एस्टैबलिश्ड परिवार सीगे और उन्होंने अपने आप नूं लुधियाने नूं ही अपना घर बनाया होया सी। नेड़े दीयां फैक्ट्रियां जिहड़ियां वा उन्हां दे शक दी सूई जांदी है कि उन्होंने शायद कोई कैमिकल जिहड़ी आ वो सीवर दे विच सुट्टी, वो कैमिकल मीथेन और होर गैसां दे नाल रल के उन्हें एक बहुत खतरनाक गैस हाइड्रोजन सल्फाइड पैदा की, जिहदे नाल सवेरे सवेरे ये जदों दुੱਧ लैण गए लोकी इन्हां दी मौत हो गई। हाइड्रोजन सल्फाइड जिहड़ी आ ये नर्वस नूं नसां नूं इफेक्ट करदी आ और इन्हां लोकां दी मौके ते एकदम मौत हो गई। ये कोई पहला वाक़या नहीं, इहो जिहे वाक़या पहलों भी होए ने। सो क्यों हुंदे ने इहो जिहे हादसे वार वार? की साडा सिस्टम इन्ना भ्रष्ट हो चुका वा भी कोई भी सरकार आ जाए कोई बहुता फर्क नहीं पैंदा, या साड़ियाँ मुश्किलां इन्नी आबादी साड़ी इन्नी हो गई आ कि जो जिन्ना मर्जी जोर ला लीए ये चीज़ां रुक नहीं सकदियां। तुहानूं याद होऊगा कि मई 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ एक होर इहो जी घटना वापरी सी। किरी अफगाना दे विच एक शुगर फैक्ट्री आ, उथों मोलासिस जिहड़ा शराब बनाउण दे विच काम आउंदा वा वो उथों रिलीज़ किया गया। ब्यास नदी जिहड़ी नेड़े पैंदी आ वो उहदे विच चला गया और उहदे च करीब हज़ारां मच्छियां जिहड़ियां सी वो मर गईयां सन। ये सारा एरिया जिहड़ा सी 25-30 किलोमीटर का एरिया इफेक्ट होया सी। उदों वो जिहड़ी शुगर फैक्ट्री है चड्डा शुगर मिल उन्होंने 5 करोड़ का जुर्माना भी होया सी। ऑलमोस्ट 2-2.5 साल उन्होंने जुर्माना अद्धा पचद्धा दिता, पूरा जुर्माना भी नहीं सी दिता। सो उदों
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, RMP ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਔਰ 3 ਬੱਚੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ ਵਾ। ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਟਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਆ। 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। 15 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਔਰ ਸੀਵਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਲੌਕ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਇਹ 11 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਕੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੈਸ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈਲਥ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਵਾ 'ਚ ਪੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਕ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਡ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, 50 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੈੱਟਾਂ, ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਗੰਨੇ ਵਾਲੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੇਸਟੇਜ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 40-50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਥੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਯੂਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਈਂਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮਲਟੀਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਲਾਏ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਪਾਥੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਢੱਕਣ ਚੱਕਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਸੀਵਰੇਜ ਕਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਲੱਗ ਵੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਠੀਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਜੇ ਸੀਵਰ ਬਲੌਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ,
ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਢਿੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਬਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੁਰਹਾ ਲਾਗੇ ਵੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਰੀਬ 100 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਬੈਟਰ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਸਵੰਤ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਸਵੰਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਕੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ 40 ਲੱਖ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਗੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਈਟ। ਜੇ 10 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਲੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਸਪੁਰੇ ਦਾ ਮੇਅਰ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ 10 ਸਾਲ ਮੇਅਰ ਰਿਹਾ। ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਖਾਧੇ ਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ 2 ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਆ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜਮਾਲਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਡੇਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਐਸਟੀਪੀ ਤੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 2007 ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਫਿਰ 2012 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਜਨਾਬ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਰੌਂਗ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡੇਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਆਲ। ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਸ਼ੋਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਕੇ। ਹਾਂ ਸੁਣੋ, 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਇਕੱਠਾ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਧੀਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦਾ,
ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਚੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲੀ ਬੇਂਚ ਪਾਤਾ। ਅਖੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕਾਲੀ ਬੇਂਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਸਤਲੁਜ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ 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 ਕਾਲਾ। ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਆ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਕਾਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ 7 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਏ ਕਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਟੋਟਲ 11 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਦੋਂ ਹਫਰਾ ਦਫਰੀ ਮਚ ਗਈ, ਲੋਕੀ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਫਸਟ ਸਟੋਰੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟੋਟਲ 11 ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ 8-10 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। 4-5 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਹਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਲੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਵਰ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਈ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੀਥੇਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋਈ ਔਰ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸੁੰਘੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹਫਰਾ ਦਫਰੀ ਮਚੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। NDRF ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋ ਬੰਟੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਥਾਂ ਪਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੀਵਰੇਜ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਉਹ ਬਲੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ 1984 'ਚ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਫਾ ਦਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮਸਲਾ। ਇਹ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 100-150 ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿਆਸਪੁਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਹਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ, ਮਲਕੀਤ ਮਾਨ, ਮਿਰਜਿਆਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਹੀ ਜੀ? ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂਅਲੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬਲੌਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸੀਵਰ ਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਗੈਸਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਥੇਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ, ਉਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬਣੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸੀਵਰ ਬਲੌਕ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਇੱਕ ਗੈਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਗੈਸ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 18 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਗੈਸਾਂ ਦਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਸਟੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਆ ਥੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਮਾਕੇ ਖੇਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੈਸਾਂ ਗੂਸਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੂੜਾ ਗਾਂਹ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੀਵਰੇਜਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਨਾ ਐਡਾ ਨਿਗਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਚਿਗਿਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਰ ਆਪੋ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ, ਪੈਸਾ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਸੈਟਿੰਗ ਉੱਧਰ ਸੈਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਓ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੋਂ ਜੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੀਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਡਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਨਫ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ।
ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਜੇ ਹੈ ਆਸ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ, ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਉਹ ਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 11 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, 3 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੱਲ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 3-4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਨ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ NGOs ਨੇ। ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਰਨਲ ਚੰਦਰਮੋਹਨ, ਲਖਨਪਾਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ, ਬਾਬਾ ਬਿਨੇਪਾਲ, ਕਰਨਲ ਜਸ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਸਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਰਵੇ, ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਟੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਰਜਿਆਣਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇ। 3-4 ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਊਂਗਾ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਢਾ ਦਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, 500 ਰੁਪਏ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਚਟਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਓਕੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰਗਿਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 60-70 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ। ਸਰ ਚੈੱਕ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, 5-4 MLA ਬਦਲ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਅਫਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਤੋਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਲਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹ 5-10 ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਬਰੈਂਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਲਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅੱਧੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਿਗੜਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਧਰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਸ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ 11 ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਆਇਲਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨੰਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਢੱਕਣਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਆੜੀਏ ਕੋਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਢੱਕਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਜੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਢੱਕਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੋੜਤਾ ਸੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਤੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ 13, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਢੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ, ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਮਜਾਲਾ ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੇਲ ਸਿੱਟਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਢੱਕਣਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੋਹਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮਜਾਲਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਚੱਕਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। 500 ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ 500 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਬੜੇ, ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿਤੀ ਸੀ 2018 ਚ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜੋ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਵੇਚ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 40 45 ਬੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ ਇੱਕਦਮ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਆਖਿਰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ।
ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਸੰਜੇ ਮਧਾਨ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰੇਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਈ, ਮਜਾਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਕਹਿ ਜੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਜੇ ਮਧਾਨ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰੂਗਾ, ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਤ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਾਲ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਕੋਖ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ 3 ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵੇਸਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 110 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੁਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਆ ਘਰੇ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਢਾ ਨੇ ਗੋਹਾ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਿੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿੱਕਣ ਆਪਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੈਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਬਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਇਦਾਂ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਭਾਜੀ ਲਿਖਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਓ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਲ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਲ ਵਿਕਣੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖਪਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲ ਲੀਕਰ ਦਾ ਚੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਜੀ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉਲਝ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਡੈਸਪਰੇਟ ਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗੈਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਆ ਵੀ 3 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 10-8 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੌਣ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਮ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 10 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਐ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਆ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਦੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜਾ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਧਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿਤੇ ਬਲਾਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਈਪ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਭ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੇਰੀ 94 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਲੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਖਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੇ ਚੱਕੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰਲੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਬੇਈਮਾਨ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਸੇਫਟੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਲੱਗ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਵੀ 90% ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਮਿਸਿੰਗ ਆ, ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 1975 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲਾ 11 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਲਾ 11 ਚੌਕਾ 44 ਮੌਤਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਜੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ
ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ 22 61 85 18 61 85 15 61 ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਕਰੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਬੁਢਲਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ NOC ਲੈਣੇ ਆ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰ ਪਾਊਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ NOC ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ NOC ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ 14 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। 3-4 ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ, ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਰਿਓ, 2-3 ਕਾਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਜੂਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜੂਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇ ਜੇ ਵਾਕਈ ਜੋ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੌਤ, ਆਪਾਂ 11 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਠੀਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਏਅਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਮੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਮਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਿਮਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਰਨਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਭੱਠੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੰਆਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਡਿਟ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟੀ ਕਰੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਖਤੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਔਨ 에ਅਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ,
ਹਾਂ। ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਭੋਪਾਲ ਵਰਗੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਾਦੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰੀਏ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ। ਸੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗਾਜ਼ ਗਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੀਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਸ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਨ ਗੈਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿਨ 'ਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਮਸਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।